आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदण्ड मण्डित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्माश्रुत शंकर प्रभृतिवी। देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार व्यासवाणीर खबर सहित मु नंदिनी। प्रथमे मुख्य खबर। फकीरमोहन विश्वविद्यालय रे 2 दिनिया ग्रामीण फुटबॉल प्रतियोगिता उद्घाटित। ओडिशा प्रशासनिक सेवा 2024 रो मुख्य लिखित परीक्षाफल प्रकाश पाइला। आज विधानसभा रे स्वतंत्र अधिवेशन अनुष्ठित हेउछि। केन्दुझर जिलार सामग्रिक विकास पई 1330 कोटी टंकार प्रकल्प निर्माण पई मुख्यमंत्री घोषणा कले। कलाहांडी रे मृदु भूमिकंप अनुभूत। एणिके सरकारी कर्मचारी माने विलंबरे आसिले कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो। 5टी राज्यर विधानसभा निर्वाचन शेष हैला। मे 4 तारिख रे प्रकाश पाइबो फलाफल। गतकाली आईपीएल मैच रे मुंबई इंडियंस को 6 विकेट रे परास्त कला सनराइजर्स हैदराबाद। एवं आज राज्यर विभिन्न स्थान रे कालबैशाखी प्रभाव रे झड़ वर्षा आशंका। एबे संपूर्ण खबर। क्रीड़ा परिषद पक्षरु फकीरमोहन विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद रे आंतः महाविद्यालय पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट उद्घाटित हो सारी। एही क्रीड़ा प्रतियोगिता को विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी मुख्य अतिथि भाव जोगदे आनुष्ठानिक भाव उद्घाटन करथिले। से खेलाड़ी मानकु उत्साहित करने सह क्रीड़ाविद मानक श्रृंखला उपरे गुरुत्व देथिले। सम्मानित अतिथि भाव स्नातकोत्तर परिषद अध्यक्ष प्रोफेसर भास्कर बेहेरा ग्रामीण क्रीडार उन्नतिर गुरुत्व बाबद कहिथिले। कुलसचिव कुकुमीना दास क्रीडार सामग्रिक विकास रे भूमिका को उल्लेख करथिले। एही टूर्नामेंट रे बालेश्वर भद्रक और मयूरभंज जिल्लारू मोट 16टी महाविद्यालय दल अंशग्रहण करिसेंती। उद्घाटनी समारोह रे क्रीड़ा परिषदर निर्देशक प्रोफेसर पवित्र मोहन नायक, छात्र कल्याण निर्देशक प्रोफेसर निहार रंजन राउत एवं शारीरिक शिक्षा अधिकारी संग्राम बिसोई प्रमुख उपस्थित रही खेलाड़ी मानकु उत्साहित करथिले। ओडिशा पब्लिक सर्विस द्वारा आयोजित ओडिशा प्रशासनिक सेवा 2024 रो मुख्य लिखित परीक्षाफल प्रकाश पाइछि। एही परीक्षा रे 385 जन परीक्षार्थी कृतज्ञ कार्य होइथिबा बेले 155 जन महिला परीक्षार्थी अछंती। आसंता मे 14 तारिख रे कृति परीक्षार्थी मानक व्यक्तित्व परीक्षा और प्रमाणपत्र जांच कराजिबो। एठारे सूचना योग्य चलित वर्ष जानुआरी 31 रु फेब्रुआरी 10 तारिख मध्य मुख्य लिखित परीक्षा अनुष्ठित होइथिला। एथिरे मोट 200टी पदवी पई विज्ञप्ति प्रकाश पाइथिला। आज ओडिशा विधानसभा रे स्वतंत्र अधिवेशन बसिबो। एथिरे भारतीय गणतंत्र रे महिला मानकर योगदान संपर्क रे आलोचना हेबो। पूर्वाह्न 11 रु आरंभ हेबो एवं संध्या 7 रे सरीबाकू समय निर्धारण होईची ओ मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एक प्रस्ताव आनिबे ओ एहा उपरे सबु दलर विधायक आलोचना करिवे। शेषरे मुख्यमंत्री आलोचनार उत्तर रखिबे बोली जणा पड़िछि।
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗତକାଲି ଏକାଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ 1330 କୋଟି 24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଟକଳରେ ମୋଟ 187ଟି ଲୋକାର୍ପଣ ସହ କେତେକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟକୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଆସିବା ପରେ କେନ୍ଦୁଝରର ବିକାଶ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 25ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଇ-ବସ୍ ସହ 17 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସାୟରେ ନିର୍ମିତ ଆମ ବସ୍ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଅନ୍ୟତମ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ନାରୀ ଶକ୍ତିର ସହଭାଗିତା। ଏହି ବସ୍ରେ ମହିଳାମାନେ ଚାଳକ ଓ ଗାଇଡ୍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆହୁରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ 2036 ସୁଦ୍ଧା ସମୃଦ୍ଧ ଗଠନରେ କେନ୍ଦୁଝରର ଭୂମିକା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଓଡ଼ିଶାର କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତକାଲି ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 7:42 ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଭୂମି କମ୍ପିଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଘର ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲର ପ୍ରାୟ 4.1 ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମା ନିକଟରେ ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଓ ଏହା ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ 24 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଘଟିଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପର ପ୍ରଭାବ କଳାହାଣ୍ଡି, ଭବାନୀପାଟଣା, ଜୁନାଗଡ଼, କେସିଙ୍ଗା, ଧର୍ମଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା ଓ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ହାଲୁକା କମ୍ପନ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା। ଏଣିକି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅଫିସରେ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଯଦି କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ବାରମ୍ବାର ବିଳମ୍ବରେ ଅଫିସ ଆସନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଫିସର ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 4ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ଆସାମ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀ। ଆସନ୍ତା ମେ 4 ତାରିଖରେ ଗଣତି ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବ। ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳରେ ବିଶେଷ କରି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକମାନେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଖେଳାଯାଇଥିବା ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ 6 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ 243 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ 18.4 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 4 ୱିକେଟ ହରାଇ ଆବଶ୍ୟକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 5 ଥର ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇସାରିଥିବା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଷଷ୍ଠ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ଆଜି ଆଇପିଏଲ୍ର 42ତମ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଖେଳ ଅହମ୍ମଦାବାଦଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଓ ଗୁଜରାଟ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ। ଏବେ ପାଣିପାଗ ଖବର। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଉପକୂଳ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ପରି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଦିନର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ଘଟିପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ଏବେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ହୃଦରୋଗ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଘାତକ ରୋଗ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ତଥା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 1,70 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ହୃଦରୋଗ ଓ ହୃଦଘାତରେ ଶିକାର ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭାରତରେ ହୃଦରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁ ଗୁଣରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଧୂମପାନ ଓ ନିଶା ସେବନ, ମାନସିକ ଚାପ, ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମର ଅଭାବ, ମଧୁମେହ ରୋଗ, ମେଦବହୁଳତା, ଜଙ୍କ ଫୁଡ, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ଖାଇବା ତଥା ବିଶ୍ରାମର ଅନିୟମିତତା। ଏହି ସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼େ ଏବଂ ହୃଦରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼େ।
ତେବେ ସଚେତନ ଏବଂ ସତର୍କତା ରହିଲେ ହୃଦରୋଗରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିହେବ। ପ୍ରଥମତଃ ନିଜ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତୁ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଫଳ ସହିତ ତଟକା ପନିପରିବା ଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୁଳନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ଲୁଣ ଏବଂ ତେଲ ପରିମାଣ କମାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଧିକ ତନ୍ତଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଉପକାରୀ। ଏହା ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସହ ହୃଦରୋଗ ଓ ମଧୁମେହ ରୋଗକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ବିଟା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ନାମକ ତନ୍ତୁ ଅଦରକାରୀ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ କମାଇ ଦେଇଥାଏ। ସେହିପରି ଶରୀରରେ ଝାଳ ବୋହିବା ଭଳି ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଚାଲନ୍ତୁ। ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ, ମଦ୍ୟପାନ, ବର୍ଗର, ପିଜ୍ଜା ଭଳି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ରାଗିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ସହିତ ହୃଦଘାତରେ ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ମନକୁ ଅବସାଦ ମୁକ୍ତ ଓ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରାମୟ ଜୀବନ ବିତାଇ ପାରିବେ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।